Welcome to Pop Talk. So, in today's Pop Talk, we have a special guest. The man needs no introduction, he's the legend. So, he has created a very great impact in my life as well. I would like to introduce him that way rather than what he did in the industry and what he has contributed in the country. So basically, there are two people who has impacted my life. One is my dad, and he's the second person on suits. Because I've grown up seeing my dad wearing suits, and the second person is him. My dad told me why suits are worn, and he taught me how to wear the suits and how to look in suits. So without a further ado, the very respected and the legendary man, Mr. Bhusan Dahal. Welcome to the podcast. Thank you very much for having me. It's such a pleasure. Pleasure's mine too. I am, really overwhelmed and ready to be. Are you starstruck? Ear massaged. I know. The voice itself. I know. Just to hear you say thank you very much on it, it's like I was so prepared. Thank you for having me. Oh Lord, I'm lost. Oil up. Okay. So to start with, I read somewhere that your full name is Tara Bhusan Dahal. That's correct. But a lot of people don't know that, I suppose. Well, I just, cut short my name. I think my name was half and half of both my parents. And my mom was Tara and my dad was Tika Bhushan. So they thought it would be appropriate to call me half and half. So that's how I got my name. And officially, I still travel with the same name. All my, official handlings are through that name. But when I joined television, that actually was the pivot point where I thought I should cut short the name. Right. So I was called Bhushan in at home. There you go. Okay. So your recent show is Bravo Delta. That's right. So I was just wondering if you had your full name, it would be Tango Bravo Delta. That's correct. Yeah. So did that struck you ever? Yeah, it did. Bravo Delta itself is a very confusing name for the audience. It is. I got a lot of brickbat when I first started the show. And a lot of people were indulged in the title itself. But the title was secondary. I always do television where the content should drive the audience. And it took quite some time to, make people understand that this weirdly titled program has a lot of content in it. So after a couple of years now, it's already been a couple of years now, people are slowly getting the knack of it. Right. Whenever they meet me, they say, you have that new show called Delta, something. That much I've come through. So, in my career, most of my shows had Western names. It was never planned, never actually shown to astrologers for it, but it happened that way. So when I started with a pop music show called Sunday Pop. Sunday Pop. It was a foreign name. And I did a very long-lived talk show called The Fireside. Right. That too had a Western name. Correct. So I think I grew up with it. I started off with it, and probably I'll end up with something to do with a globally accepted name. So that has been imprinted in my mind, and subconsciously it comes out all the time. Great. So when I introduced you, I told you that you have created a very good impact in my life for the career that I chose now. Because normally people don't dress well. Mm-hmm. And I've grown up seeing you wearing suits. Mm-hmm. And I've also given you credit that looking at you, I wanted to wear the suits that you wore. And the time have evolved. And what got you into suits, basically? How important is it for you to dressing well as a presenter or the persona that you have? Well, clothing
runs in your blood, I guess. As you rightly said, that you got emulated, you emulate your father. I think the biggest hero everybody has is probably the father or the mother. So when it comes to clothing, I think I also emulated a bit of my father. He was known as a very well-dressed man. And then when I joined television and when I thought I'll slowly try to become a public person, so I should respect the public by not shabbily dressed, because people take the effort of watching you, listening to you, and learning things from you or de-learning things from you. So I might as well, do something out of my clothing also. So that really started very early in life, but unfortunately there was no suit makers like Ratna Raj then. Wish there were some. Such a huge compliment for but we tried our best to get out a winner from whatever we had in the city. Kathmandu always has been a very fast-paced city. It learns things very quick. And at the same time, Kathmandu at times forgets to de-learn. And I think that's where we are caught at the moment. Correct. So clothings, when it comes to global practices of life, the global aspirations that the youth has, the youth always had a global, aspiration. But traveling was a menace. It was not as easy as it used to be. It is now. It was a very effortful thing for a person to actually plan a trip and reach there. So that was, I'm just trying to reflect my youth. If I was that age now, my access to the rest of the world would have been much more easier. But there was no internet. An old magazine at a doctor's clinic or a barber shop was probably the window for us to know about what things are happening around the world. And most of them were so old. At times it was a couple of years older. You just dropped a magazine which just used to feel the pictures, and we didn't realize that it was a couple of years old. But these days, you don't need to go to New York to understand your favorite restaurant stands in the street that you don't know. You actually can navigate much earlier than you reach to the destination. So I think things have changed, and whatever you were complimenting me for, I think it was very effortful, and it was a very conscious thing. At times you felt very out of place when you're suited up and you're just waiting for a transport to come pick you up. Most of your neighbors used to just ask a very weird question, "Biama?" Correct. We still get that. Yeah, we still get that. So things have changed. So I can't help but notice that, the time when he started wearing suits was probably the time when we were born. We're born, right. That's how I mentioned, like, we grew up looking at him wearing suits. There is a small question that I have. See, like I said, and I don't want to make you feel old. You look pretty young, right? But I can't help but notice that actually, दाइले जब सुरु गर्नुभयो आफ्नो करियर, हैन, हामी त्यति बेला भर्खर जन्मिरहेका थियौं के. हामी त्यो सिचुएसनमा छ. You've seen, be it media, be it politics, be it tech industry, भनौं हैन, every little facets of the country's growth, हैन, so far. You've seen it all. I just wanted to know, like, how have you seen, what's the type of growth that you have seen? Well, the growth that I have seen, I would term it as a roller coaster ride. As you rightly said, when we were in our youth and we were trying to pursue a career, those days, back in the 80s, and earlier than that, when we were growing up, when we were in school in the 70s, and I was born in the 60s.
So, the first American president that I heard over the radio was President Nixon. And if you calculate, you've seen quite a lot of American presidents go by. Exactly. We've heard, I still remember listening to a radio when I was 5 years old. I think Vietnam War was still there, and people used to talk about it. And back in the 90s, when the Cold War was breaking up and the bipolar world was trying to change, communism was falling. We heard a lot about Yugoslavia. We heard a lot about the Middle East. In terms of disasters, wars, and in terms of progress thereafter, we never saw the Second World War, but we know that Japan achieved what it achieved today. It started off 1945 when they were bombed badly. So our part of the world, Nepal was a very celebrated country, and which we still are, a very celebrated country in terms of we're never colonized. But we had the knack of learning the best of the world. When I was growing up, Kathmandu, it sounds like a feeble to a lot of people. It was a very, very interesting town. It was not yet a city, but Kathmandu was a city, a town of character. It had its own character. There was the old, there was the neo growth, but the life was very basic. There was no materialistic surroundings. We had very natural sights and sounds. We could see the Himalayas from Kathmandu at least 250 days a year, and the optics was so clear. Not the smog that we have now. We never had that. Bagmati was almost blue. The clarity was there. People used to take dips there. People learned swimming there. There were islands around Bagmati in Thapathali area, which had white sand, and I'm not exaggerating. So we were there already, but when things changed in Nepal, primarily with politics, with consciousness, Kathmandu got influxed by a lot of other aspirants from other parts of the country, which is not bad. That's how New York was made. That was how probably London was made. That was how all the big cities were made. The influx from rural part of the country makes a city vibrant. So that was the case with Nepal too, with Kathmandu too. We didn't have the second city. I still remember when I first went to Pokhara with my father back in early 80s, you'd be surprised there was no lakeside. Nothing was there. There were a few trees, and that was where the locals used to gather. There were a lot of singing gentlemen with their sarangis, a few curio products that was there for tourists traveling there. Yeah. But I don't think tourists ever bought anything there. Tourists were here to sell things. When we started, it was the fag end of the hippie era. A lot of affluent, rich tourists wanted to detox themselves materially and get toxified with something else. So that was the era then. But now, every third house, a young person is abroad. And their family knows what a foreign land is, what the world is all about. They easily can access information these days. And there is no teaching that goes into life anymore. Everybody is self-taught these days. So the growth, I don't know whether I'm very clear or not, but my life in terms of the Nepalese growth or the growth of Kathmandu, it was a roller coaster ride. We were already there, but suddenly we realized that we are not there yet.
So we are at that juncture. While you were mentioning about the tourists, you also mentioned that tourists were here to sell. What were they selling there? Because it is like something really new, like tourists coming to Nepal to sell for our generation, especially. Again, it might sound like a fairy tale. Most of the tourists, the Western tourists, used to drive down to Kathmandu, drive up to Kathmandu. And if you remember, there were a lot of Mercedes little buses around town. Right. Most of them, I think all of them, were brought in by tourists. Oh. They used to drive up to Kathmandu, taking months from Europe. And when they finished their trip, most of them ran out of money. So what they did was they dropped off their cars, their vehicles here. Right. And those vehicles served as public transport for a long time. And it's just recently that we stopped rolling those antiques in the streets. So it's not just cars, but they had cooking stoves in the car. It was purely a camper. And they dropped off everything, Kathmandu had gas stoves before we had the cylinders, know. And there were celebrated musicians who came to Nepal unnoticed. And you'd be surprised that some of them even sold their studio tapes in Joche, where I think if you preserved all those tapes, that would have churned out a lot of value these days, But we didn't realize that. Music came first to Nepal in South Asia. I'm sure about it. Very few people traveled elsewhere. So music, fashion, the global ways of life, it all happened in Kathmandu. It was a melting pot for the world. Right. So I think that was what I meant, that tourists came here to sell things. And probably if they ran out of, their kharta, so they would just take out their watch and sell it. And those days, I think whoever possessed those watches, if they still have it, I think they can churn out a lot of millions. Is there a get it? दाइले यो भन्दाखेरि मलाई कस्तो स्टोरी टेलिङ जस्तो फिल भयो के दाइको what is the earliest memory of हुन्छ नि अब हजुरको करियर भनौँ अथवा एउटा कुनै एउटा यस्तो स्टोरी हुनसक्छ नि कि पहिला जमानामा त यस्तो थियो भन्ने टाइपको. We all have those stories, but I think yours will be like more. There are so many things that can depict the earlier days. I'll tell you one thing. As a young boy, a lot of people hide this reality that a lot of people steal money from their parents. True. There was a time. There was a time I stole 10 rupees out of my father's purse. Okay, that's an interesting story. And I was in grade 2. Okay. And there was a little corner shop just in front of my house. And I went there, and a grade 2 boy could not think beyond bubble gums or sweets or candies. So what I bought was 2 rupees worth of bubble gum. Okay? And the remaining 8 rupees I could not spend. And I had the cheek to, hide it on top of a chimney that we had, and with a brick on top. By the time I came back from school, I was busted already. And I got busted because I could not spend that 8 rupees, So those were the days, And I remember that wallet that I attempted to rob, it had 100 rupee notes too. And I was too scared to pick that 100 rupee note. So I just took out a 10 rupee note. And I still got busted. So those were the days. Right. So if you leave a few thousand rupees on a table and leave, and somebody takes 2,000 rupees off your stack, you won't even realize now.
So that's the difference. That's the difference, है पहिलाको र अहिले value of money has like changed so much. Worth of money, basically. Exactly. तर अब if you think about it, के अरे हामीले हाम्रो पेरेन्ट्सहरूबाट सुन्ने स्टोरिजहरूमा के 10 पैसामा के आउँथ्यो होइन के भन्थ्यो नि अहिले द भ्याल्यु द वे वी सी इट होइन हामीलाई अहिलेको टाइममा के जति पैसा कमाइ नपुग्ने जस्तो अहिलेको स्पेसली द यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई त्यस्तो हामीले लेट्स से दाइले भन्नुभयो जस्तै के भनौँ न 10 रुपियाँ पनि लिनुपर्ने चोर्नुपर्ने त्यस्तो दिँदैन थियो नि त अहिलेको टाइममा त आई फिल लाइक के अरे पकेट मनी नै यति धेरै दिइरहेको हुन्छ बच्चाहरूलाई होइन प्रिभिलेजेसहरू एकदम भइसकेको छ नि त पेरेन्ट्स हेभ the capacity to ask their children puksa. But that never came out of our parents' mouths. Exactly. Yeah. And to ask for pocket money was a long stretch of a week, 10 days of petitioning your mother to ask the father to actually allow 10 rupees to go to the son or the daughter as pocket money. A lot of processing. It was like going to an office and asking for your payment. True. So, like, what do you feel about like अहिलेको अब हामी पनि यङ जेनेरेसनमै पर्छौँ हजुरको लागि त होइन तर आइएम जस्ट टकिङ अबाउट द यङ लाइक हामी भन्दा नि यङ्गर लाइक लेट्स से हु आर द फ्युचर अफ आवर कन्ट्री भनौँ न एक हिसाबले होइन फर देम टु एक्ज्याक्टली फर देम टु लिभ द कन्ट्री लाइक दिस एट दिस पोइन्ट इन एज हुन्छ नि अब हामीले हाम्रो जेनेरेसनको पोइन्टसम्म भनौँ न होइन हामीले त अब नेपालमै केही गरौँ बाहिर नजाउँ बाहिर गएर त्यति स्ट्रगल नगरौँ तर देशमै त्यति स्ट्रगल गरौँ भन्ने सोचमा हामी यहाँ बस्यौँ होला त होइन तर अहिलेको टाइममा आई फिल लाइक एभ्री अदर +2 स्टुडेन्ट्स भनौँ अथवा 10 क्लासदेखि नै म बाहिर जान्छु भन्ने खालको एउटा फिलिङ छ नि त होइन हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ यो सिचुएसन यो टाइममा जब यङ जेनेरेसनहरू बाहिर गइरहेछन् अब इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ टुडे and it has a very cliched answers if you try to dig into it. Yeah. But what I feel is, a young person who thinks that that person has to go abroad for a reason, either for studies or for employment. There are two streams. That's very natural. I don't discourage that. But अहिलेको युवा केटाकेटीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संसार चाहिँ नि संसारको 7-8 बिलियन पिपलमा ओन्ली 1% of the total population of the world has made it big. True. है अहिले चाहिँ नि अब त्यसलाई मिलियनियर्स भनिन्छ वा बिलियनियर्स भनिन्छ त्यो पनि एक दिनमा बनेको होइन रोम वाज नेभर मेड इन अ डे होइन तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट परिवारसँग बिदा भएर प्लेन चढ्ने बित्तिकै मेरो प्रोग्रेस सुरु हुन्छ भन्ने एउटा गलत सोच लिएर कुनै पनि नेपाली युवा युवती विदेश जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मैले डिस्करेज गरेको होइन तपाईँ यदि ऋण काटेर कुनै युनिभर्सिटीमा पढ्नको लागि कुनै देशमा जानुभएको छ भने तपाईलाई त्यहाँ गएर तपाईलाई लियर गर्ने अरू थुप्रै डिस्ट्र्याक्सन्सहरू अवेलेबल छ तपाईँ वयस्क भइसकेपछि तपाईँलाई काम गर्नलाई कसैले रोक्दैन तपाईँले चुत्थो से चुत्थो काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँले $8-10 पर आवर कमाइहाल्नुहुन्छ नेपाली टर्म्समा हेर्ने हो भने त्यो घन्टाको 800 रुपियाँ हुन आउँछ होइन त्यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरूले धेरै युवाहरूलाई बिगारेको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बिग्रिने प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा पनि जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् संसारभरि पुगेका छन् साउथ अमेरिकामा पनि छन् अफ्रिकामा पनि छन् अलास्कामा पनि छन् अब त रसियन आर्मीमा पनि नेपालीजहरू पुगिसकेका छन् भनेर सुनिया छ कहाँ छैनन् नेपाली जहाँ पनि छन् तर तपाईँ जे पर्पसको लागि जानुभएको हो त्यो चिज अचिभ नगरिकन तपाईलाई डिस्ट्र्याक्सन्सहरूले तानतुन गरिदियो भने तपाईँको लाइफ यहाँभन्दा पनि नारकीय हुन्छ
नर्कमा पुगेको जस्तो हुन्छ। तर यदि तपाईँले जुन पर्पसको लागि जानुभएको छ त्यो पर्पसलाई चाहिँ नि फलो गरेर फत्ते गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। सो त्यो चाहिँ नि प्रत्येक युथले बुझेर मात्रै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यहाँ त्यत्तिकै पोलिटिकली चाहिँ नि हामी लाखौँ युवालाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छौँ, हामी आफैमा सक्छौँ, भन्नका लागि सक्छौँ, तर $8 पर आवर दिन सक्छौँ त? लोभ त त्यो हो नि। तर त्यो एउटा यङ मान्छेले बुझेको के हुँदैन भने त्यो $8 उसले कमाएर घन्टाको उसको $7 त्यहीँ सकिन्छ, उसले त्यो बुझेको हुँदैन। कमाउने मात्र सोच्यो, कमाएको मात्रै सोच्छ, कमाउने मात्रै सोच्छ। तर सुरुवात त्यो हुन्छ। तर तपाईँ त्यसपछि चाहिँ नि स्काई इज द लिमिट। तपाईँ अलिकति चाहिँ नि व्यावसायिक दिमाग भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँले पढ्दै नपढिकन पनि कुनै व्यवसाय गर्न सक्नुहोला। त्यस्ता इक्जाम्पल्सहरू छन्। तर सबैजना त्यसरी लकी हुँदैन। एकाडेमिक्सको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईँले कुनै पनि चाहिँ नि विद्या हासिल गर्नुभएको छ भने त्यसले तपाईँको लाइफमा केही न केही कन्ट्रिब्युट गरेकै हुन्छ। त्यो कन्ट्रिब्युसन गराउन सक्ने क्षमता तपाईँको ग्रोथसँगै तपाईँले बुझ्दै जानुपर्छ, एड्याप्ट गर्दै जानुपर्छ। फरक भयो होइन। मैले स्कुलमा ट्रिगोनोमेट्री पढेँ, तर मलाई अहिले लाग्छ त्यो ट्रिगोनोमेट्री त मैले जिन्दगीमा लाइफमा कहिले पनि प्रयोगै गर्न परेन। आई वेस्टेड माई टाइम जस्तो लाग्छ। सायद मैले वेस्ट पनि गरेँ होला। तर आजभोलि पढाइको पनि अलिकति मेथडहरू चेन्ज भएको छ नि। यङ एजमा नै तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यतैतिर तपाईँ चाहिँ नि आकर्षित हुँदै गएर त्यही चिजलाई तपाईँले पर्सु गर्नुभयो भने तपाईँ यु विल गेट द एकाडेमिक क्वालिफिकेसन फर वाट युआर कट फर होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब यो 1 घन्टाको हाम्रो यस्तो भलाकुसारीमा भन्नुभन्दा पनि प्रत्येक आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि यो रियालिटी अफ लाइफ बुझाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो नबुझिकन गयो भने चाहिँ नि त्यहाँ पनि फ्रस्ट्रेसन बाहेक केही पनि हुँदैन। किनभने लाइफ डिफिकल्ट छ। कस्ट अफ लिभिङ नेपाल बाहेक अरू संसारभरि धेरै महँगो छ। यहाँ पनि महँगो छ, नभएको होइन। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि कामको कदर भएन, फाइनेन्सियल कदर भएन होइन। यहाँ चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीको सिइओले 10 लाख रुपियाँ तलब खान्छ भने उसको गाडी चलाउने ड्राइभरले चाहिँ नि 20,000 मा गुजारा गर्न सकिहाल्छ नि भन्ने जुन एउटा एकदम अनौठो किसिमको थट प्रोसेसिङ छ नि, त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ नि यो फाइनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामी फेल भएका हौँ। एकदम साधारण शब्दमा भन्दाखेरि आइ एम नट एन इकोनोमिस्ट। मलाई यो फिगर्स यो होइन वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा यो दिस द्याट छोडिदिनु। बाँच्ने एउटा आधारको लागि जुन फाइनेन्सेस चाहिन्छ त्यो फाइनेन्सेसलाई राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले अब पनि नबुझ्ने हो भने कहिले बुझ्ने? सो त्यो बेसिक लिभिङ कस्ट यदि नेपालले युरेका हामीले भेटायौँ भनेर भन्ने बित्तिकै नेपालबाट युथहरू सकेसम्म बाहिर जाने एक्ज्याक्टली कोसिसमा रहँदैनन्। दाइले एकदम राम्रोसँग एकदम मजाले भन्नुभयो कि द कस्ट अफ लिभिङ हेज इन्क्रिज सो मच लास्ट डेकेडमै एक हिसाबले भन्ने हो भने। तर भन्ने हो भने 10 वर्ष अगाडि जति तलब थियो मान्छेहरूको बेसिक तलब अहिले पनि खास भन्ने हो भने त्यति चेन्ज भएको छैन। लगभग त्यही रेन्जमै छ होइन। के अरे अहिले आएर बेसिक चाहिँ नि तिम्रो 17,000 समथिङसम्म चाहिँ मिनिमम दिनुपर्छ चाहिँ भनेको छ होइन। तर 17,000ले मात्र खास टु बी अनेस्ट कसैले आफ्नो परिवार चलाउनको लागि चाहिँ पुग्दैन। बट मेबी फर एक लेभलको कोही लेट्स चाहिँ स्टुडेन्ट छ भर्खर अब भनौँ ब्याचलर्स पास भएको छ अथवा +2 पास भएको छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ त्यति पैसाले उनीहरूले केही गुजारा गर्न सक्छन् होला, पकेट मनी होइन व्यवस्था गर्न सकिन्छ होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो डाइरेक्टली अब युथलाई भन्दा पनि नेपालको चाहिँ नि भविष्य निर्माण गर्ने जो छौँ भनेर भनिरहेछ नि उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। उसले खाएको भात र उसका लागि काम गर्ने मान्छेले खाएको भातमा के पनि फरक छैन। सो उसले चाहिँ त्यो 17,000 रुपियाँमा भात खान सक्छ, आमा बाउ पाल्न सक्छ, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन सक्छ, रुगाखोकी लाग्यो केही बिरामी भयो भने अस्पताल जान सक्छ होइन।
शनिबार आइतबार परिवारलाई यसो डाँडाको टुप्पोमा लगेर केही चिज खुवाउन सक्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु परेन होइन म अमेरिकामा पढेको छु म चाहिँ नि होइन हार्वर्डमा चाहिँ इकोनोमिक्स पढेर आएको छु मैले टोकियो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ नि मोडर्न इकोनोमिक्समा मास्टर्स गरेको छु त्यो के पनि काम लाग्दैन जब तपाईँ ग्राउन्डको कुरा बुझ्नुहुन्न ट्रु यु नो व्हाट आई मिन सो हाम्रो बाबुआमाले 2 पैसामा यो आउँथ्यो भनेको त त्यति बेलाको इकोनोमीले धान्थ्यो त्यति बेला होइन किनभने हाम्रो मटेरियल डिस्ट्र्याक्सन्सहरू थिएन खानालाई खेतबारी थियो होइन मैले तपाईँको घरमा गएर आज म बारी जोतिदिन्छु है भन्यो भने तपाईँले मलाई कहिले पनि 1 रुपियाँ मात्रै दिएर जा भन्नु हुँदैन थियो खाएर पनि जा भन्नुहुन्थ्यो सो आई वाज इन्स्योर्ड मैले कहीँ काम गरेँ भने मलाई एक छाक खान पनि पुग्छ दसैँमा मलाई चाहिँ नि पुरानै लुगा भए पनि मलाई कसैले दिन्थ्यो म लाउँथेँ होला त्यो ट्रेन्डबाट हामी गइसक्यौँ अब त हामी त मोर कम्पिटिटिभ ग्लोबल पेसमा पुगिसक्यौँ नि त्यो पेसमा पुगेर चाहिँ नि अहिले टाउकोमा हात लगाएर होइन नयाँ टुप्पो खोज्नै पर्दैन भने बाँच्ने आधारको कस्ट एउटा फिगर त निकालौँ कुनै बजेटले भनेको छ नेपालमा आज रिजन डिस्टिङ्ग्विस गरौँ न रुरल लाइफमा यतिले बाँच्न पुग्छ सेमी रुरल ठाउँमा यतिले बाँच्न पुग्छ र सिटिज र वानबी सिटिजहरूमा चाहिँ यति चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा कस्ट त निकालौँ कुनै बजेटले कुरा गरेको छैन होइन रेभिन्यूको कुरा गरेको छ हाम्रो ट्याक्सिङको कुरा गरेको छ लिन्छ ट्याक्स मनज्ञ लिन्छ नेपालमा ट्याक्स नभएको होइन नि पिपल आर पेइङ देयर हार्ट्स आउट दे ब्लिडिङ बट स्टिल पेइङ बट त्यसको खोइ त न बाटोघाटो बनिएको छ न स्वास्थ्यमा तपाईँको केही कम्पन्सेसन छ न कुनै स्कुलमा तपाईँलाई सब्सिडिज पाउनुहुन्छ न खानाको चाहिँ नि कुनै मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ नि रोक्नको लागि कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरूले काम गरेको छ यति मात्रै करेक्ट गरौँ न त्यति करेक्ट गरेपछि त इकोनोमी आफै चलायमान भइहाल्छ नि होइन पैसा भनेको त कमाएर तिर्ने चिज न हो तपाईँले कमाउने के को लागि तिर्नको लागि त हो नि होइन त्यसमा सुत्न मिल्दैन त्यसलाई त्यत्तिकै उमालेर खानु पनि मिल्दैन पैसा भनेको त इट्स अ बेसिकली गिभ एन्ड टेक आई अर्न आई स्पेन्ड and that's what an economy is so if you don't earn you don't have the power to spend so general नेपालीले स्पेन्डै गर्न नसकिसकेपछि रिस त्यहाँ पैदा हुन्छ होइन तपाईँले 15 जना मान्छे रेस्टुरेन्टमा खाइरहेको चाहिँ नि ग्लासको ऐनाबाट देख्नुभयो तर तपाईँ भोकै फुटपाथमा हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई त्यो ग्लास फोड्न मन लाग्छ त्यही हो क्रान्ति भनेकै त्यही हो नि तर त्यो फोडिसकेपछि तपाईँले त्यसको अल्टरनेटिभ दिन सक्नु पर्यो फोड्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ अल्टरनेटिभ कसैका पनि छैन सो द्याट इज द प्रब्लम अबको पछि नेपाली युथहरूले बुझ्न पर्ने कुरा पनि यही हो हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा पनि यही हो र हाम्रो भाग्य निर्माता गर्छु भनेर नेपालको चाहिँ नि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूले ब्युरोक्रेसीमा भएका चाहिँ नि फेसिलिटेटर्सहरूले यो चिज नबुझ्ने हो भने उनीहरूले त घुस खाने ठाउँमा छन् उनीहरूलाई चाहिएको पैसा एक फोन कलमै आउँछ होइन उनीहरूलाई 10 लाख रुपियाँ चाहियो भने इल जस्ट पिक अप अ फोन एन्ड कल अ व्यापारी 10 लाख रुपियाँ पठाइदिए आइहाल्छ अहिले कुरा आइरहेछ नि होइन अहिले चाहिँ अलिकति टेबलमा आउनु थाल्यो कुरा तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ यदि हामी लिभिङ कस्टमा चाहिँ नि एउटा युनिजनमा आउने हो भने नेपालीज लाइफ मच बेटर हुन्छ सो दाइले अघि मलाई के अरे भर्खर एकदम के भन्छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि जो ग्लासभित्र हामीले कसैलाई खाइरहेको देखिरहेको छौँ भने त एकदम अर्कै लेभलको अलि कसैले अब मर्सिडिज चलाइरहेछ भने तपाईँलाई कोर्न मन लाग्छ नि होइन नट एक्ज्याक्टली बट अलिकति फिल चाहिँ हुन्छ होइन फिल चाहिँ हुन्छ मलाई आफैलाई फ्रस्ट्रेसन त्यो हाम्रो लेभलमै हुन्छ भने अफकोर्स के देयर आर लेग्स टु इट होइन आइ एम नट सेइङ हामीले हरेक लेभलमा होला क्या त्यो एक हिसाबको रिलेटिभ पोभर्टी त हुन्छ नि त होइन डु यु थिङ्क बिकज अफ दिज रिजन्स दाइले जुन भन्नुभयो नि कि कस्ट अफ लिभिङको कुराहरू ध्यान नदिकन अथवा पोलिटिकल लेभलमा ट्याक्सेसन लेभलमा मोनिटरी पोलिसी लेभलमा यो कुराहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस नगरेकोले डु यु थिङ्क वी आर क्रिएटिङ फ्रस्ट्रेटेड युथ्स क्या एट सम लेभल अफकोर्स फिस्कल लर्निङ भएन होइन टिचिङ पनि भएन किनभने पैसाको महत्त्व बुझाउनु पर्छ पैसा अपरिहार्य चिज हो र पैसा नकमाइकन जिन्दगीमा तपाईँले सोचेका चिजहरू गर्न सक्नुहुन्न
तपाईँले पैसा नकमाइकन ती चिजहरू गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँ अगेन युल ब्याङ योर हेड अगेन्स्ट द वाल होइन. अहिले हामी वी आर ब्याङ्गिङ आवर हेड्स अगेन्स्ट द वाल होइन. तर एजुकेसन सिस्टममा पनि फिस्कल प्लानिङ के हो होइन. आएको र खर्च वाट इज सेभिङ होइन. पहिला भनिन्थ्यो नि सेभ इट फर अ रेनी डे. रिस उठ्थ्यो बाबुआमाले सेभ गर भन्दाखेरि. तर त्यो सेभिङको महत्त्व त बिस्तारै बुझिन्छ नि. धेरै समय लाग्छ. तर यदि तपाईँले बेसिक स्कुलको एजुकेसनमा नै तपाईँहरूले त्यो सिलेबसमा हालिदिनु भयो भने एउटा यङ फर्मेडेबल एजमै केटाकेटीहरूले त्यो दिमागमा पसिहाल्छ नि. सो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ नि अब ढिलो भइसकेको छैन. तर अझै पनि हामी रुमल्लिरहेछौँ है. हामी कन्ट्रीको जिडिपीको कुरा गर्छौँ तर लाइभलीहुडको कुरा हामी गरिरहेको छैनौँ. बिकज जिडिपी डजन्ट मेक सेन्स होइन. जब कि तपाईँको सिटिजन्सहरू नै हाँसेर सुत्न सक्दैनन्, हाँसेर उठ्न सक्दैनन्. सो अहिलेको नेपालको प्रब्लम, अहिलेको नेपालको त्यो युथ एक्जिडस यही रियालिटीमा बेस्ड छ जस्तो लाग्छ मलाई. दाइले यति धेरै के अरे पोलिटिसियन्सहरूलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, कुरा गर्नुभएको छ. यु भेरी क्लोज टु अ लट अफ दिज भनौँ लिडर्स अफ नेपाल. एन्ड दाइ वाट डु यु फिल इज फ्रम योर पोइन्ट अफ भ्यू के whenever you interact with them, what do you feel that they miss out at the end? Because you have seen them from the initial phase देखि अहिलेसम्म त like I don't know 30 years of their careers as well नि. From how they walked into Kathmandu to आजको दिनसम्म पनि it's the same. They ask for the same votes. They end up becoming in the same position and they end up doing the same thing. Yet all the Nepalese people are voting them only भने जस्तो चाहिँ मेरो पर्सनल प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ छ कि होइन. पोलिटिक्स पनि कस्तो हो भने इट्स अ जब, इट्स अ भेरी स्पेसलाइज जब. एन्ड पोलिटिक्स भनेको चाहिँ नि के हो त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यही पोलिटिसियन्सहरूसँग सङ्गत गरेर पोलिटिक्सलाई बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि पोलिटिक्स भनेको एउटा फेसिलिटेसन फर द सिटिजन्स हो. सबभन्दा ठुलो कुरो नागरिकहरूलाई जीवनयापन गर्नलाई सहज बनाउने एउटा प्रोफेसन हो. नेपालको कुनै पनि पोलिटिसियनले त्यो प्रोफेसनलाई त्यो दृष्टिकोणले हेरेकै छैन. नेपालमा पोलिटिसियन्सहरूले पोलिटिक्सलाई इट्स द पाथ टु पावर, शक्तिको रूपमा मात्रै हेरेको छ. तर त्यो शक्ति चाहिँ पुलिसको डन्डा हो कि अदालतको फैसला हो कि ट्याक्स हो कि त्यतातिर मात्रै उनीहरू रुमल्लिरहेछ. त्यो शक्ति भनेको त मेरो सिटिजन खुलेआम बाटोमा सुरक्षित रूपमा हिँड्न पाउनु पऱ्यो. ऊ बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ नि उसले ओखती पाउनु पऱ्यो. उसको बाउआमा बिरामी भयो भनेदेखि उसले डक्टर्सलाई घरमा ल्याएर चाहिँ नि औषधि मुलो गर्न सक्नु पऱ्यो. बालबच्चा जन्मिसकेपछि उनीहरूलाई खुवाउनु पऱ्यो, पढाउनु पऱ्यो. यो चिजको चिन्ता गर्न नपर्ने काम चाहिँ पोलिटिक्सको हो. तर त्योबाट चाहिँ नि नेपालको पोलिटिक्स फर द लास्ट 70 years हामीभन्दा अगाडिदेखि नै पावरको पछाडि मात्रै दौड्यो. सो त्यो पावरले यति करप्ट गर्यो, उनीहरूले त्यो पोजिटिभ चिज सोच्ने मौकै पाएनन्. उनीहरूलाई के लाग्न थाल्यो भने म पावरमा भएन भने त म सिद्धिन्छु, किनभने मैले त्यो पावरमा पुग्नलाई यति बदमासी गरेको छु, म त सिद्धिहाल्छु. त्यो आफूले त्यो पावरमा पुग्नलाई गरेको बदमासीको सेफ गार्डको लागि मात्रै त्यो त्यहाँ बसिरहेको छ. उसले सिटिजनको चाहिँ वेलफेयरको लागि कुनै पनि पोलिटिसियन, म नाम किटेर भन्दिनँ, तर एउटा पोलिटिसियन हात उठाएर देखाउनुहोस्, उठाउन सकोस् जसले मैले गरेको पोलिटिक्सले मेरो कन्स्टिट्युएन्ट्स वा मैले सर्भ गरेको जनताको जिन्दगी सुखसँग बितोस्, खुसीसँग बितोस् भन्ने सपना बोकेको पोलिटिसियन बिरलै पाइन्छ. जसले त्यो चिज भन्छ त्यसका ह्यावै छैन त्यो गर्ने. किनभने यु क्यानट जस्ट बी अ नाइस पर्सन, यु सुड वर्क फर इट. मैले के पनि खाएको छैन, मैले के पनि गरेको छैन, म त एकदम सफा छु, त्यस्तो मान्छे चाहिएकै होइन पोलिटिक्समा. सफाइ आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले मेरो जनताको लागि के गरेँ त्यो हो नि उसको ब्यालेन्स सिट त. वेयर इज हामी कुनै पनि चुनावमा ब्यालेन्स सिटै हेर्दैनौँ, पोलिटिकल ब्यालेन्स सिट हेर्छौँ. वी डोन्ट अडिट देयर पोलिटिक्स. एक्ज्याक्टली.
सो म चाहिँ नि के मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सङ्गतको कारणले इन्डिभिजुअली कुरा गर्दाखेरि अलिअलि रियलाइज गरे जस्तो गर्छन् होइन सानो मुख लाउँछन् ठुल्ठुला नेताले पनि एकदम एकदम ध्यान दिएर सुन्छन् होइन तर उनीहरूको प्र्याक्टिस भोलिपल्टैदेखि उनीहरूले एक्सप्रेस गर्ने थट्स उनीहरूले गरेका चाहिँ नि डिड्सहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले त्यही राति बिर्सिसकेका हुन्छ त्यो कुरा इट्स अल टक्स बेसिकली इट्स अल टक्स सो हजुरलाई के लाग्छ त कि यो जुन हाम्रो ब्युरोक्रेसी लेभलमा पुगेको मान्छेहरू या पोलिटिसियन हाई एन्ड पोलिटिसियन्सहरू हजुरले जो भन्नुभयो उहाँहरूलाई पनि त थाहा छ नि जनताको स्थिति के छ के गर्नुपर्ने हो या त उहाँहरूलाई थाहै छैन कि या थाहा भएर पनि बिकज अफ द ब्याड डिड्स दे हेभ डन त्यसैले त्यो पावरमा बस्नलाई मात्र दे आर नट इम्प्लिमेन्टिङ एनिथिङ ब्लाइन्ड हुँदै गयो आई थिङ्क पावरले उनीहरूको आँखामा क्याटरेक्ट बढ्न थाल्यो उनीहरूले देख्नै छोडिसके किनभने पावरमा पुग्नुभन्दा अगाडि सबैजनाको लाइफ त बेसिकै हुन्छ नि होइन र हामी मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास के भन्छौँ नि मलाई कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ भने हामी जस्तो मिडल क्लास मान्छेले पोलिटिक्स गर्ने नै होइन नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ डेमोक्रेसीको कुरा गरिन्छ ह्युमन राइट्सको कुरा गरिन्छ सबै चिज आउँछ छ त अहिले बोल्न पाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन बोल्न पाउँछ फ्रिडम अफ स्पिच चाहिँ छ सबैले भन्छ तपाईँ बोलिरहनु भएको छ त बोलेर मात्रै हुन्छ र हुँदैन पहिला पहिला बोल्नै पाउँदैन थियो अब चाहिँ बोल्न पाइन्छ होइन पहिला पहिला त यही कुरा हामी चौतारीमा गर्थ्यौँ होला नि त त्यो ट्रान्समिट हुँदैन थियो होइन फ्रस्ट्रेसन त त्यही चौतारीमा निकाल्थ्यौँ नि दिस इज अ चौतारी होइन सो मान्छेलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि नेपालमा कहिले पनि बन्देज थियो जस्तो लाग्दैन यदि नभएको भए बिचबिचमा क्रान्तिहरू हुँदैन थियो नि त रियलाइजेसनको एउटा पिकमा पुगेपछि पिपल एजिटेट एन्ड दे ट्राई टु ओभरथ्रो समथिङ दे डोन्ट लाइक होइन सो यो सबै चिज चाहिँ मान्छेलाई अल्मलाउनलाई मात्रै भनिएको छ अहिलेको संसारमा पोलिटिक्स भनेको म्यानेजमेन्ट हो इट्स लाइक म्यानेजिङ एन अफिस इट्स लाइक म्यानेजिङ अ होम ओके इट्स एन एन्टरप्राइज एन्ड हु एभर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर or the president, these buggers are CEOs of the company. उसले त प्रधानमन्त्रीको काम भनेको त टास्किङ गर्ने हो. That's why he is the leader of the country. He has to tell his ministers, I want 3 months ma this thing done. If you don't report to me with positive results, you're sacked. भन्न सक्नु पर्यो नि. So why do you think he's not able to do that? Because the deeds is done before. Because of his own loss of power. उनीहरुकै फेभरले गर्दाखेरि उ पावरमा पुगेको. Exactly. At the end of the day. So power त्यसरी शेयर गर्ने पावर म विश्वासै गर्दिन. सबै घरै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न if there are 5 heads. True. Can you? No. When there are too many people accountable, then no one is accountable. No one is accountable. One has to buy that oily situation. And why do you think this is happening, though? Just because they are in power, lack of a good law. कि त्यो पावरमा भएको मान्छेलाई हामीले ल त नेपालको सबभन्दा वर्ल्डको सबभन्दा राम्रो संविधानमा पर्छ हाम्रो कन्स्टिट्युसन. त्यो परे त पनि अलि भुसन दाइले भन्नुभयो जस्तै जुन भन्न त पाइहाल्यो नि हैन भन्नलाई मात्र भने ल त एकदम राम्रो छ तर हाम्रो जुन गलत गर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्तिसम्म हामी पुगिसकेका छैनौँ त्यसले पनि हो कि त्यो पनि होला. अब आउट अफ मेनी थिङ्स एभ्री क्वेसन इज भ्यालिड आउट अफ मेनी थिङ्स. तर सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नेपालको रिस्ट्रक्चरिङ गर्न जरुरी भयो. पार्सियल रिस्ट्रक्चरिङले हुन्न होइन. हाम्रो कट अफ पोइन्टलाई 62-63 को आन्दोलनपछि हामी पोलिटिकली यहाँ पुग्यौँ ऊ पुग्यौँ भन्छौँ नि. ठिक छ त्यो एउटा कट अफ पोइन्ट हो. के परिवर्तन भयो त? त्यो पुरानै रेजिममा सर्भ गरेका सबै पोलिटिसियन्स आज पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री भइ नै रहेछन्. ब्युरोक्रेसी त्यही बेला रेज भएको ब्युरोक्रेसी हो. अदालत त्यही हो, सेना त्यही हो, पुलिस त्यही हो. भने हामीले के चेन्ज गऱ्यौँ त भन्दा एउटा कस्मेटिक चिज मात्रै चेन्ज गऱ्यौँ कि हामी कहाँ एउटा फ्युडल इन्स्टिट्युसन छ त्यसलाई चाहिँ फालिदिउँ अरू बाँकी त अटोमेटिकली भइहाल्छ नि भन्ने एउटा बेकारको चाहिँ कल्पनामा मात्रै हामीले भुलायौँ कि नेपाललाई. ओभरअलिङ गर्ने हो भनेदेखि त रिपेयर गर्ने पनि त आर्ट हो नि. रिपेयरिङ अ ओल्ड कार एन्ड रिस्टोरिङ एन एन्टिक कार मा धेरै चिज फरक छ नि.
Restoring an antique car, every component is changed, keeping the look the same. Right? अब हामी कहाँ त कस्तो भने लुक पनि बिग्रिसक्यो, लुक पनि हामीले त्यो पुरानो ठाउँमा लान सकिरहेको छैनौँ. भित्र चाहिँ नि टालटुल, कहीँ ब्यान्डेड लगाएको छौँ, कहीँ तारले कस्या छौँ, कहीँ एउटा अर्कै किल्ला लगाइरहेको छौँ, कहिले वेल्डिङ गरेका छौँ. त्यसरी देश हुँदैन. हेर्दाखेरि ठिकै देखिरहेछ, चलायो भने अगाडि बढ्दैन जस्तो हो, वा धोका दिन्छ त्यसले अगाडि बढ्ने बित्तिकै. सो बाई द्याट यु मिन नेपाललाई चाहिँ अहिले रिपेयर र रिस्टोर गर्न जरुरी भइसक्यो? रिपेयरले पुग्दैन अब रेस्टोरेसनमै जानुपर्छ. रेस्टोरेसनमा अब कतिवटा चिजहरू बन्न छोडिसक्यो होला, त्यो रेस्टोरेसन गर्ने पिसेसहरू. अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने इन्डस्ट्रिज पनि त खोल्न पऱ्यो नि, वा कहीँ खोज्न सोर्स गर्नु पऱ्यो. त्यो सोर्सिङको बेला भइसक्यो. यो घिसिपिटी कुरा गरेर यो कट एन्ड पेस्ट प्लानिङ, कट एन्ड पेस्ट इम्प्लिमेन्टेसन, कट एन्ड पेस्ट soothing each other's minds and hearts, it's not going to work anymore. So we're talking a lot of politics, yeah. Right? So the politics धेरै politics थियो है हामी. Politicsहरु बेसी कुरा भइरहेछ. त्यसलाई अलिकति पूर्ण विराम लाउनलाई, यो politicsको कुरालाई पूर्ण विराम लाउनलाई, what do you think is one point that these politicians need to understand अनि आजबाटै इम्प्लिमेन्ट गरेपछि this is the time तिमीहरूले यो गरेपछि देश विकास हुँदै जान्छ है? What is one thing that you would suggest? अब अघि नै मैले भने म्यानेजमेन्ट हो नि, होइन? यदि मैले चाहिँ नि एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको, मैले चाहिँ नि शिक्षा मन्त्री हुनको लागि मेरो क्वालिफिकेसन के हो त? शिक्षित मात्रै भएर भएन, एजुकेसन सिस्टमका बारेमा पनि ज्ञान हुनु पर्यो. नेपालमा भइरहेको चलिरहेको एजुकेसन सिस्टमका चाहिँ नि डेन्सहरू अथवा चाहिँ नि लोजहरूलाई पनि बुझेको हुनु पर्यो, होइन? हामीले चाहिँ नि प्रतिपादन गरेको एजुकेसन सिस्टमले कस्तो किसिमको म्यान पावर तयार गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ नि लाइभलीहुड हामीले क्रिएट गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो पनि बुझेको मान्छे हुनु पर्यो. तर हामी कहाँ, मैले इक्जाम्पल शिक्षा मन्त्रीको लिए, त्यस्ता 25 वटा मन्त्रालय छन्. कुन मन्त्रीले चाहिँ नि त्यो पर्टिकुलर मन्त्रालयको अहिले मैले भनेका मात्रै कुराको पनि आन्सर दिन सक्छ? सक्दैन. सो अब त्यसले म्यानेज गर्ने त्यो पर्टिकुलर एन्टरप्राइजले केही पनि रिजल्टै ल्याउन सक्दैन के. यु नो व्हाट आई मिन? फरेन मिनिस्टर भएको मान्छेले फरेन पोलिसी भने के हो बुझ्नु पर्यो. म चाहिँ नि कसैलाई फरेन मिनिस्टर अपोइन्ट गर्छु भने आई डोन्ट माइन्ड मेरो फरेन मिनिस्टर चाहिँ नि वर्षको 200 दिन he is traveling the world with a delegation, talking to his counterparts the world over, sitting down and talking about bilateral issues, benefits, welfare of my people. The foreign minister को main काम भनेकै अहिले लाउजी कन्फरेन्सेसहरु अटेन्ड गर्ने अनि कुनै हेड अफ स्टेट वा हेड अफ गभर्नमेन्ट कतै गयो भने जन्ती जाने. Do you think our एक हिसाबले यो के अरे एउटा हाम्रो इलेक्सन सिस्टम भनौँ न, इलेक्टोरियल प्रोसेस पनि लास्टमा गएर डु यु थिङ्क इट्स फ्लड एट सम लेभल? बिकज विथ द प्रोसेस द्याट वी हेभ राइट नाउ, होइन, द वे वी भोट टु द सिट सिस्टम, हाम्रो सिस्टम चाहिँ नि कस्तो हो भने इट्स अ ब्युटिफुल सिस्टम, होइन? तर यो सिस्टम चाहिँ नि अब कस्तो छ भने 1980s को चाहिँ नि डेस्कटप कम्प्युटरमा अहिले भर्खर निस्किएको कुनै अपरेटिङ सिस्टमलाई छिराइदियो भने would that computer work? You won't. Very correctly said. So Nepal is that first generation computer, but our software is the most ultra modern one. अब त्यो अपरेटर पनि स्किल छैन, त्यो सिस्टम पनि स्किल छैन, कम्प्युटर पनि कङ्क आउट हुन लागिसक्यो, क्र्यास भएको भइछ त्यही बेला. सो द्याट्स द कोर प्रब्लम, होइन? सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब मान्छेहरूलाई साथीहरू नै हुन् सबैजना, मैले नाम लिँदाखेरि फरेन मिनिस्ट्रीको मैले किन गरेँ भन्दाखेरि फरेन रिलेसन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट इज, होइन? हामी कहाँ त यहाँ कस्तो हुन्छ भने मन्त्री भइसकेपछि पहिला चाइना जाने कि इन्डिया जाने, जहाँ जानुपर्छ जान पर्यो, होइन? त्यो फरेन मिनिस्टरको लागि त म यदि चाहिँ नि यो देशको चिफ एक्जिक्युटिभ भइदिएको भए आई वुड हेभ ह्याड
हायर बुद्ध एयरको चाहिँ नि एउटा त्यो एटिआर भए पनि चार्टर गरेर राखिदिन्थे यु क्यान फ्लाइ एनी टाइम Anywhere. आई वान्ट रिजल्ट्स True. राइट द्याट्स देयर जब वन मन्त्रीलाई प्रत्येक बोट बिरुवाको थाहा हुनु पर्यो होइन यो कति वर्षको रुख हो यो कति जङ्गलले ढाकेको छ कति चाहिँ नि रिफरेस्टेसन गरेको चाहिँ नि भूभाग हो जलस्रोत मन्त्रीलाई हाम्रो पोटेन्सियल के हो हाम्रो आउटपुट के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो होइन बालबालिका मन्त्रीले बालबालिकाको इस्युजहरू सबै बुझ्या हुनु पर्यो महिला मन्त्रीले महिलाहरूमा भएको उत्पीडन सबै बुझेको हुनु पर्यो अनि नै उसले एक्ट गर्न सक्छ टास्क गर्न सक्छ केही छँदै छैन आई थिङ्क द प्रब्लम यो जुन दाइले भन्नुभयो नि कि जो मान्छे जस्तै हामीले जबमा हायरिङ गर्दाखेरि उसको जब डिस्क्रिप्सन अनुसारको जब स्पेसिफिकेसन के हो भनेर म्याच नभएसम्म त उसलाई काम दिनु भएन नि त इफ यु थिङ्क अफ इट इन अ म्यानेजमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू एज एन इन्टरप्राइज भनौँ न त्यसरी रन भइरहेको नभइरहेकोले नै यो सबै जति पनि प्रब्लम्सहरू आइरहेछ त्यो आइरहेको प्लस पावर गेम होइन पावर गेम कि माथि पुगिसकेपछि अब कसैलाई केही मन्त्रालय दिनै पर्यो भने जस्तै के त्यस्तो खालको प्रेसर होइन अब यो कस्तो छ भने नि राइट मान्छेलाई गएन नि त त्यो भएपछि त अब फ्रस्ट्रेसनको लेभल त्यहाँ पुगिसक्यो बिकज अफ अल दिज रिजन्स वी आर टकिङ अबाउट होइन तर अब हामी मान्छे छान्ने बेलामा मैले अघि नै भने अडिट गर्नु जरुरी छ होइन त्यो मान्छेले त्यो गिभन टाइममा काम गरेको कि गरेन उसले प्रमिस गरेको काम कति अचिभ गर्यो उसले राइट मान्छेलाई राइट ठाउँमा काम लगायो कि लगाएन ओभरअल रिजल्ट कति भयो के भयो त्यसको अडिट हुन जरुरी छ अब यहाँ यस्तो केओस्कमा चाहिँ नि एउटा मान्छे अलिकति फरक तरिकाले बहुलै मान्छे टेबलमा नाच्दियो भने यसले पो काम गर्छ कि भन्ने डाइभर्जन चाहिँ भइरहेछ होइन तर वी माइट जस्ट फल इन्टु अनदर बिगर पेट इफ वी जस्ट चुज अ डिफरेन्ट पर्सन त्यो मान्छे पनि त पोलिटिक्सको लागि कट हुनु पऱ्यो नि होइन इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ इट्स अ स्पेसलाइज जब होइन डक्टरलाई घर बनाउन लाउन सकिन्न नि होइन इन्जिनियरलाई लगेर अपरेसन गराउन सकिन्न नि सो पोलिटिक्स पनि एउटा स्पेसलाइज जब हो तर त्यो स्पेसलाइज गरेकोहरू चाहिँ मोस्टली क्वाक्स भयो कि डु यु थिङ्क आवर कन्ट्री इज अ के अरे has a lot of potential but a failing economy right now? अब everything is downward. हामीले कुनै पनि ग्राफ माथि गएको देखिन्छ होइन हामी अब भनौँ न इम्युनाइजेसनमा वी आर डुइङ भेरी गुड अफोरेस्टेसनमा वी आर डुइङ भेरी गुड छ हाम्रो प्लसेसहरू पनि छ तर अरू चिजमा त छैन नि त अफोरेस्टेसनले मात्रै देश त उन्नत हुँदैन होइन अब हामी इम्युनिटी गेन गरेर मात्रै पनि हुँदैन बाँच्नु त पऱ्यो नि इम्युन भएको मान्छेलाई पनि त बाँच्ने आधार त चाहियो नि सो अब ओभर सब्सक्रिप्सन अथवा ओभर लाइसेन्सिङ देन आवर एक्चुअल निड्स होइन म जहिले पनि भन्छु म दोहोऱ्याउन चाहन्छु एउटा स्ट्रिटमा कतिवटा कफी सप चाहिन्छ कतिवटा बार्बर सप चाहिन्छ कतिवटा मेडिसिन सप चाहिन्छ कतिवटा ग्रोसरी चाहिन्छ त्यो चिजको म्यापिङ गर्ने काम त अहिलेको यो जुन डिभल्भ भएको हाम्रो सोसाइटी छ नि नगरपालिका गाउँपालिका यिनीहरूको हो नि किनभने त्यो स्ट्रिटको सबै त्यो एन्टरप्राइजहरूको प्रोटेक्सनको जिम्मा त्यो नगरपालिकाको त्यो गाउँपालिकाको हो नि तर हामीले त्यो गरेनौँ त्यहाँ पनि पावर मात्रै खेलाएर बसिरहेछौँ सबै ठाउँमा तर त्यो स्ट्रिटलाई हामीले राम्ररी म्याप गरिदिने हो भने अल द एन्टरप्राइजेस विल बी प्रोटेक्टेड त्यो स्ट्रिटमा कफी खान आउने मान्छे एक्स कफी सपमै आउँछ नि त 7वटा चुज गर्नु परेन नि 7वटा चल्दैन किनभने देयर आर 7 चोइसेस फर नथिङ सो एन्टरप्राइजहरूलाई पर्मिसन दिइसकेपछि त्यसलाई बिडिङ गर्ने तरिका छ संसारभरि छ एउटा मल बनाइसकेपछि त शपकिपर्स गो एन्ड बिड फर इट नि तर यो फ्लोरमा म 2टा जिन्स भन्दा 3टा जिन्स बेच्ने पसल खोल्न दिन्न भन्ने नियम छ भनेदेखि त 3टा पसल खोल्दैन नि होइन तपाईँ यु गो टु अ सुपर मार्केट हियर अर यु गो टु अ डिपार्टमेन्ट स्टोर अर अ मल सेम पसल 20वटा छ इकोनोमी यस्तो सानो छ होइन सो हु इज प्रोटेक्टेड सो
स्टेटले चाहिँ नि एन्टरप्राइजहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो त्यो प्रोटेक्ट गर्नुको लागि प्लानिङ चाहियो त्यो प्लान मुताबिकको चाहिँ नि एलटमेन्ट हुनु पर्यो त्यो लिनको लागि पनि मैले कफी सप चलाउँछु भने मैले कफीसँग सम्बन्धित हाइजिन कफीसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न ज्ञानहरू क्वालिटी प्राइसिङ सबै चिज मोनिटर हुनु पर्यो छैन ओभरअल इन्टरप्राइज लेभलमा हुनुपर्ने केही चिज पनि राइट डिरेक्सनमा चाहिँ नगएको जस्तो चाहिँ डुप्लिकेसन एक्ज्याक्टली तपाईँले एउटा केही चिज खोल्नुभयो भने मलाई सकसक लागेर म त्यही चिज खोलिदिइहाल्छु अनि म रियलाइज गर्दिनँ कि तपाईँलाई पनि घाटा छ मलाई पनि घाटा छ तर मैले तपाईँले खोल्नुभएको एन्टरप्राइजलाई कम्प्लिमेन्ट हुने केही चिज मैले खोलिदिएँ भने द्याट विल हेल्प मी द्याट विल हेल्प यु यु नो व्हाट आई मिन ट्रु 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 केही सोचको विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अबको जेनेरेसनलाई एटलिस्ट जुन बितेका जेनेरेसन त गइसक्यो अब हाम्रो जेनेरेसनदेखि एटलिस्ट यो सोच विकास भयो भने देयर माइट बी फ्यु चेन्जेस द्याट्स वाट आई थिङ्क सो यो कुराहरूलाई एकछिन यहीँ पूर्ण विराम लगाइदियो बिकज एकदम धेरै पोलिटिकल कन्भर्सेसन बिकज आई एम रियली सरी अबाउट इट नो यु पुल्ड मी इन्टु इट of course we did होइन बिकज फर somebody like you होइन अघि प्रशयले भने जस्तै एज ए राइटली मेन्सन तपाईँले त्यो बच्चा पोलिटिसियनदेखि उनीहरू बुढा भएको तपाईँले देखिसक्नुभयो होइन उनीहरूको हाइज लो सबै देखिसक्नुभयो सो त्यो देखेर पनि वी वान्टेड टु हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू त्यो बुझ्नु मन थियो सो यो पोलिटिक्स चाहिँ ब्याक टु स्क्वायर भन्नै जान्छ कि जनताको गल्ती पोलिटिसियनको गल्ती पावर यान त्यान त्यो सबै त्यहीँ जान्छ जस्तो लाग्छ सो बिसाइड्स द्याट मलाई अस्ति हाम्रो अफ द रेकर्ड भेट हुँदाखेरि कुरा भएको चाहिँ हजुरको जुन यो सो छ ब्राभो डेल्टा ओहो स्वर त कस्तो मिठो आयो मेरो पनि ओके जुन यो हजुरको यो ब्राभो डेल्टा भन्ने सो छ ब्राभो डेल्टामा अहिले हजुरले अस्ति भन्छ जस्तै वर्ल्ड टुर गरिराख्नु भएको छ टु ब्रिङ आउट अनसङ हिरोज एन्टरप्रेन्योर्स अफ नेपाल जसले चाहिँ हरेक विदेशहरूमा गएर आफ्नो एन्टरप्रेन्योरसिप देखाएर देव डन समथिङ अचिभ समथिङ होइन हजुरले त्यो कुरा सेयर गर्नुभएको थियो सो आइड लाइक टु नो अ लिटल मोर अबाउट द्याट वाइ go travel the world to bring out Nepalese entrepreneurs and put them in limelight that why that अब अगेन हामीले आज जे कुराकानी गरिरहेछौँ त्यसैको एउटा सानो एनेक्स हो जस्तो लाग्छ पोलिटिक्सको प्रश्न उत्तरबाट निकै नै दिक्क भएँ म किनभने त्यो पिटबाट हामी निस्किनै सकिरहेछौँ एउटै मान्छेले एउटै कोट लाएर 5वटा च्यानलमा एउटै कुरा बताइरहेको छ होइन त्यसबाट जनतालाई के पनि फाइदा भएको छैन पोलिसीमा इन्टरभेन्सनमा साँच्चीकै इनोभेटिभ आइडियाज एन्ड गोल्समा कुनै पनि मान्छेले आएर मलाई चाहिँ यो चिज तेरो मिडियमबाट भन्न मन छ भनेर अहिलेसम्म हात उठाएको मैले भेटेकै छैन उनीहरूको पोलिटिकल एजेन्डा केही बन्यो भनेदेखि आरामै हुनुहुन्छ अहिले धेरै भयो नि भेटघाट नभए भन्ने कुरा हुन थालेपछि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने म पनि मिसयुटिलाइज भइरहेको छु होइन र त्यो फोरम पनि मिसयुटिलाइज भइरहेको छ र जुन डिस्कसन अहिले भयो कि हाम्रो युथ एक्जिडस जुन विदेशका विभिन्न अपर्च्युनिटिजहरूमा गइरहेछौँ नि हामी त्यो सपना र रियालिटी बिचको जुन ग्याप छ नि त्यो ग्याप चाहिँ नि अलिकति भए पनि यो कार्यक्रमको मार्फतबाट बुझाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा इच्छा लागेर मैले यो द ब्राभो डेल्टा सो नै हो तर आई हेभ टर्म्ड इट स्पेसल्स ओके इट विल बी अ फ्यु एपिसोड्स 10-15 कतिवटा हुन्छ आई वान्ट टु गो एन्ड लर्न सम सक्सेसफुल नेपालीज अराउन्ड द वर्ल्ड तर त्यो सक्सेस एकै रातमा कसैको $50 million घुन्डी गरेर कमाएको पैसा होइन ओके यहाँबाट सुन स्मग्लिङ गरेर चाहिँ नि दुबईमा कमाएको वा राखेको पैसा होइन हम्बली नै गएको नेपालीहरू पर्पसफुल्ली गएको नेपालीहरूले आफ्नो जिन्दगीको 15, 20, 18 वर्षमा अचिभ गरेको स्टोरिजहरू म चेज गरिरहेको छु र वैशाखदेखि अहिलेसम्म मैले 3वटा डेस्टिनेसनमा 3वटा कम्प्लिटै भइसक्यो
स्टोरी मैले कभर गरेको आइ एम इन द एडिटिङ फेज विच विल बी एड भेरी सुन यो एफर्टले मलाई अमेरिकाको भर्जिनिया लिएर गयो देयर इज अ ब्युटिफुल स्टोरी द्याट इज कमिङ अप फ्रम भर्जिनिया त्यसपछि मलाई युरोपको ब्युटिफुल प्लेस एम्स्टरड्याम लिएर गयो त्यहाँको एउटा चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ यङ स्टोरी विच विल डेफिनेटली ओपन अ लट अफ आइज अनि त्यसपछि म रिसेन्टली एसियाको अर्को डेभलप्ड डेस्टिनेसन टोकियो गएँ त्यहाँ पनि एकजना नेपालीले साधारण जीवनबाट सुरु गरेको आफ्नो जीवनलाई आज एउटा सर्टन पोजिसनमा पुर्याउनु भएको छ र त्यो पोजिसनबाट चाहिँ नि उहाँको भिजन्सहरू अब यो 3 जना इन्डिभिजुअल्सहरू भेरी डाइभर्सली रेज्ड डाइभर्स एरियाजबाट आएका मानिसहरू यङ मान्छेहरू र उहाँहरूले चाहिँ नि दुःख गरेर सुरु गरेको आफ्नो करियरमा अन्टरप्रेनरली एज अ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नि उहाँहरूले आजको मितिसम्म अचिभ गरेको कुरा मात्रै पनि यदि नेपाली युथले अलिकति मनन गर्यो भने यो जुन ब्लकेजेसहरू छ नि त्यसमा स्टेन्ट लगाएको जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो द्याट वाज दि मेन रिजन फर मी टु टेक द ट्रबल टु ट्राभल होइन आजभोलि पर्पसलेसली ट्राभल गर्न पनि मन लाग्दैन किनभने यु डन द्याट बिन देयर डन द्याट आजभोलि चाहिँ नि जहाँ गए पनि नेपाली भेटिन्छ तर त्यो नेपाली मध्येबाट चाहिँ नि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ अरूले पनि गरे भने दिज आर ऱ्यान्डम पिक्स अब धेरैजना मान्छेले मलाई हात उठाएर फोन गर्छन् जस्तो लाग्छ एन्ड आई वुड बी मोर इन्ट्रेस्टेड टु गो एन्ड भिजिट देम film their story and tell it to the world. Rather than the politicians. Yeah, I'm tired of them. Right. Every time, every time you ask the same questions, you are sort of tired. It's so disheartening at some level ki, for someone of your stature and your experience and your history, dai afai tired हुनु भयो भने how मतलब कस्तो रहेछ क्या हाम्रो देशको सिचुएसन तर इट्स सो के अरे भनौँ न एक हिसाबले इन्फ्लुएन्सिङ कि दाइले यसरी सोच्नुभयो कि वर्ल्डभरिको जति पनि सक्सेसफुल नेपालीहरू छन् बरु उहाँहरूको स्टोरीलाई चाहिँ किनभने मैले आई वान्ट टु एम्फसाइज अन दिस कि अहिले जुन ट्रेन्ड छ नि हजुर तिनको 6000 युवा युवती नेपालबाट बाहिर निस्किरहनु भएको छ सबैको सपना छ र त्यसमध्ये केही मात्रै सफल हुन्छन् तर यस्ता कथाहरू यदि भनिदिने हो भने त्यो दिनको 6000 का दरले जुन जाने युवाहरू छ नि त्यसबाट धेरै मान्छेलाई त्यो जीवन चाहिँ त्यति सजिलो रहन्छ गर्यो भने एकाग्र भएर गर्यो भने त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिँदो रहेछ नेपालमा नपाएको चिज विदेशमा कसरी पाइँदो रहेछ हैन त्यहाँको अप्टिक्स मात्रै होइन नि त्यहाँको वे अफ लाइफ र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु हामी नेपालीहरूको एउटा फेरि अर्को एउटा अनौठो इनबिल्ट क्वालिफिकेसन भन्ने कि डिस्क्वालिफिकेसन भन्ने म जान चाहिँ एउटा एकदम संसारको उन्नत ठाउँमा जान खोज्ने त्यहाँ गएर मलाई 3 दिनमा फेरि दाल भातै चाहिने अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि गएर मैले पार्टीकै पोलिटिक्स समात्ने हैन मेरो नेता कहिले आउँछ एयरपोर्टमा र खादा लाउन जाउँ यु नो व्हाट आई मिन त्यो गर्ने भने नजानुस् तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुन्न तपाईँ ती पोलिटिसियन्सहरूको पैसा रुङ्ने वा पैसा चलाउने एउटा अन्टरप्रेनर मात्रै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँ आएको बेलामा कुनै डोमेस्टिक काम छ भने त्यो नेताले अलिकति चाँडो गरिदिएला त्यति मात्रै हो त्यसले न देशलाई फाइदा हुन्छ न तपाईँलाई फाइदा हुन्छ तपाईँ कुनै पनि देश चुज गरेर जानुभएको छ भने त्यहाँको वे अफ लाइफलाई अड्याप्ट गर्न सिक्नुहोस् आफू त्यो बन्न सिक्नुहोस् त्यहाँ अनि नै हुन्छ तर म फलानु ठाउँमा जान्छु म पाएँ भने म 15 महिनामा यसलाई नेपाल बनाइदिन्छु भनेर गएर चाहिँ तपाईँले आफूलाई पनि धोका दिइरहनु भएको छ आफ्नो परिवारलाई पनि धोका दिइरहनु भएको छ त्यो तपाईँलाई होस्ट गर्ने देशलाई पनि धोका दिइरहनु भएको छ अप्ठ्यारो चिज छ छुच्चो सुन्छ होला तर मैले अहिले ग्यादर गरेको चाहिँ नि अब्जर्भेसनबाट जसले तत्त ठाउँमा त्यहाँको रहन सहनलाई सुहाउँदो काम गरेका छन् उनीहरू सक्सेसफुल भएका छन् त्यहाँको अमन चयन त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको चाहिँ नि लिभिङ कल्चरलाई जसले चाहिँ नि नेपाली बनाइन्छु भनेर सोचेका छन् ती मान्छेहरू सक्सेसको एक स्टेप पनि चढेका छैन बेसिकली नेपालबाट बाहिर गएर नेपाली नै भएर बसिराख्ने फिलिङ आइराख्यो भने चाहिँ नि सक्सेसको रेसियो अलिक कम हुँदो रहेछ भन्ने खालको फिलिङ भयो एक्ज्याक्टली राइट
राइट अफ द रेकर्ड दाइले अस्ति मलाई यो राइटली एउटा एकदम आई ओपनर टाइपको कुरा गरिदिनु भएको थियो कि हामी युवाहरू नै स्पेसली यही कुरामा आउँदाखेरि बाहिर जान्छौँ एउटा सब्जेक्ट लिएर पढ्न काम गर्छौँ अरू केही तर वन्स यु सी द मनी यु डोन्ट वान्ट स्टडी त्यसपछि युआर डिभोटेड इन्टु वर्किङ अनि त्यसपछि सक्सेस कसरी पाउँछ त युआर स्टडिङ आइटी यु वर्किङ इन हस्पिटालिटी यु आर अ सेफ बट युआर स्टडिङ आइटी यो कुराले गरेर चाहिँ मेरो अस्तिको कुराबाट एकदम आयो बाहिर जाने जो अहिलेको मैले फिल गरेको चिज चाहिँ बाहिर जुन सब्जेक्ट भए पनि लिन जान्छु भन्ने खालको छ कि बाहिर चाहिँ जानु पऱ्यो थाहा भएन कुन के गर्ने कसरी गर्ने आई फिगर इट आउट त्यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम डेस्टिनेसन बिनाको जर्नी हो त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई भ्यागोबन्ड्स भन्छ त्यसलाई वान्डरर्स भन्छ इभन टाइफुनको पनि एउटा पाथ हुन्छ right? True. And it's predictable, right? By and large, right? मान्छेको त पाथ हुनु पर्यो नि सो एज यु राइटली सेड यदि पढ्न जाने हो भने आफ्नो पढाइलाई फत्ते गर्नुहोस् तपाईँको जीवन त्यसै राम्रो हुन्छ यदि तपाईँ कामै गर्न जानुभएको छ भने काम गर्नुहोस् सिन्सियरली काम गर्नुहोस् अनेस्टली काम गर्नुहोस् आफ्नो स्किल्स आफ्नो तागत सबै प्रयोग गर्नुहोस् काम दिने मान्छेलाई रिजाउनुहोस् तपाईँको उन्नति त्यहाँबाट पनि हुन्छ होइन तर मैले भने नि आफै पनि 30 वर्ष जागिर खाएको मान्छे मलाई जागिरको पीडा मलाई थाहा छ जागिरले तपाईँलाई एन्गेज मात्रै गराइदिन्छ इट एन्गेजेस यु टु क्रस योर ड्रिम्स होइन तर अन्टरप्रेनर छौ तपाईँ अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ भनेदेखि अगेन भनिहालेँ यु हेभ योर पाथ यु हेभ योर ups and downs, but you'll reach there if you're sincere about it. So, जो पनि विदेश जान्छन् उनीहरूले फोकस भएर जान पर्यो अब बिचारा मोस्ट अफ देम त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै ऋण तिर्नलाई गएका छन् नि सित्तै त गएका छैनन् कोही पनि आजभोलि त ह्युमन स्मग्लिङ भइरहेको छ ह्युमन स्मग्लिङ भनेको तपाईँलाई झुकाएर लाने होइन कन्सेन्टमा लाने तपाईँले मलाई यति पैसा दिनुहोस् तपाईँलाई म यहाँ पुऱ्याइदिन्छु जसरी हुन्छ म पुऱ्याइदिन्छु ल पुट द मनी अन द टेबल वेयर डज द्याट मनी कम अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि के गर्ने उसले एक्ज्याक्टली कहीँ न कहीँ त सुरु गर्नु पर्यो सबभन्दा सजिलो काम भाडा माग्नु पर्यो सानो काम होइन त्यो ठुलो काम हो तर तपाईँले जुन पैसा तिर्नु भएको छ आफू स्मगल हुनको लागि त्यो त तिर्नु पर्यो नि त्यो तिर्नलाई कहिले कमाएर सक्ने एउटा जीवनै सकिन्छ त्यो ऋण लिई एउटा 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 फल्स एस्पिरेसन पनि छ कि मान्छेले कि बाहिर दाइले भन्नुभयो जस्तै बाहिर पुग्ने बित्तिकै सक्सेसफुल भइहाल्छ भन्ने खालको बाहिर पुग्ने बित्तिकै म अब के अरे धनी भइहाल्छु तिर्न सकिहाल्छु नि यो ऋण लिएको यहाँको चाहिँ नि प्रेसरबाट एकैछिनलाई मोमेन्टरीली सुतेको जस्तो के सुत्दाखेरि आनन्द हुन्छ नि निन्द्रा लाग्यो भने तर बिउजेपछि त रियालिटी हो नि त भोलि त्यहाँ पुगिसकेपछिको ऱ्याट रेस सो त्यो ऱ्याट रेसको इन्भाइरोमेन्ट यदि हामीले नेपालमा क्रिएट गर्न सक्यौँ त्यसको लागि फेरि ठुलो छाती चाहिन्छ ठुलो मस्तिष्क चाहिन्छ आई हेभ टु गिभ ब्याक टु माई सोसाइटी भन्ने लिडरसिप चाहियो त्यो नआइकन यहाँ त्यो क्रिएट हुन्न जो यसलाई इभेट गर्नका लागि बाहिर गएका छन् उनीहरू नबुझिकन गयो भने उनीहरूलाई योभन्दा ठुलो धोका हुन्छ त्यति मात्रै हो मैले भन्न खोजेको सो आई थिङ्क दाइ हामीले कुरा गर्दै गयो भने हजुरसँग सोध्ने कुरा अझ 1 महिना लामो कुरा हुनसक्छ होइन सो धेरै लर्निङहरू हुनसक्छ हजुरबाट तर आजको यो एपिसोडलाई एन्ड गर्नलाई माई लास्ट क्वेसन वुड बी हामी एज अ नेपाली सिटिजन हामी आफैले पनि के जिम्मेवार बोध गर्नु पर्ला त हामी के सिभिलाइज भइसक्यौँ हेर्नुहोस् सबभन्दा मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको सन्तुष्टि हो र त्यो सन्तुष्टि आफूभन्दा बढी भएको मान्छे चाहे त्यो शिक्षा होस् त्यो चाहे धन सम्पत्ति होस् वा जेसुकै होस् आफूभन्दा बढी भएको मान्छेलाई हेरेर
आँसु मात्रै आउँछ। तर तपाईँ यति पढ्नु भएको छ र तपाईँभन्दा अलिकति कम पढेको मान्छेलाई यसो फर्केर हेर्नुहोस्, त्योभन्दा त मेरो जीवन राम्रो छ नि, मैले अलिकति भए पनि बढ्ता पैसा कमाइरहेको छु नि भन्ने तपाईँ कहाँ त्यो लुक ब्याक गर्ने जुन एटिट्युड हाम्रो टुटिसकेको छ। त्यति एउटा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा फेरि त्यो ह्याप्पिनेस इन्डेक्स बिस्तारै बढ्दै जान्छ। हामी कहाँ चाहिँ आफूभन्दा बढ्ता ठाउँमा हेर्ने अनि मन बिगार्ने। यु नो वाट आई मिन? यस यस। पावरमा पनि त्यही हो, त्यो मात्रै पावरफुल। तर त्योभन्दा कम पावरफुल मान्छेलाई हेर्ने हो भने त यु आर मच मोर पावरफुल देन द्याट पर्सन नि। सो त्यो आफूभन्दा तल हेर्ने बानी हामीले गर्न थाल्यौँ भने बिस्तारै नेपालबाट हराउँदै गएको खुसी बिस्तारै आउँछ होला, होइन? र त्यो चिज अगेन मैले कुनै कसैको किताबमा पढेर भन्दा पनि आफ्नै जीवनका भोगाइहरूबाट बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि हो कि भन्दै तपाईँहरूलाई मैले भन्न सक्ने स्थितिसम्म म आइपुगेँ होला। आई हेभ नट अचिभ एभ्रिथिङ इन लाइफ, होइन? तर के छ भन्दाखेरि त्यो नै लाइफ हो, होइन? त्यो नै लाइफ हो। देयर आर सेभरल अनफुलफिल्ड ड्रिम्स अफ all the dead people. कोही पनि फुलफिल्ड भएर यहाँबाट गएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि एन्ड सबैलाई थाहा छँदैछ, इट ह्याज टु एन्ड। एज आई अलवेज टेल पिपल द्याट लाइफ इज अ लग्जरी होटेल, देयर आर गुड टाइम्स एन्ड ब्याड, बट whenever you are in good times, don't forget to check out, because it's a hotel. Okay? So you have to come back to reality. Life is not just a vacation. होइन? त्यसैले त्यही नै हो। अब तपाईँहरूको पुस्ताले यस्तो किसिमको थट प्रोसेसिङहरूलाई ठाउँ दिनु भइरहेको छ। कसै न कसैले त सुन्ला नि, कसै न कसैले त यसबाट केही न केही हो रहेछ सबै चिज सुन्न। म आम नट अ गड म्यान। मैले भनेको कुरा सबै चिज मनन हुनैपर्छ, सुन्नै पर्छ, सबै चिज करेक्ट हो। आई कुड बी रङ 90%, 99%, बट देयर मस्ट बी सम ट्रुथ इन वाट आई जस्ट सेड टु यु। त्यसबाट 1% एकजनाले मात्रै पनि त्यो चिज बुझेर त्यसलाई स्नोबल गर्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि इट विल कन्ट्रिब्युट। मलाई त त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के फिल भयो भने दाइले जति पनि कुरा भन्नुभयो नि, दाइले किताब लेख्ने सोचिराख्नु भएको छ कि छैन जस्तो फिल लाग्छ। आई वुड बी, म त अडियो अझ अडियो बुक भयो भने त अझ आई वुड लभ टु हियर योर भोइस, होइन? इन द्याट हुन्छ नि हजुरको एक्सपिरियन्सको सबै किताब लेख्ने हजुरले सोच्नु भएको छैन? होइन, लट अफ पिपल आस्क मी द्याट, बट आई डोन्ट थिङ्क आई एम सच अ ग्रेट स्टोरी माइसेल्फ। हेर्नुहोस्, किताब भनेको ट्रुथफुल्ली लेख्नुपर्छ, होइन? झुटो किताबहरू मैले पनि धेरै पढेको छु। विभिन्न मान्छेको जीवनीका थुप्रै जिउँदै मान्छेहरू, कतिपय पेजहरूमा मेरै नाम पनि लेखिएको छ र मलाई त्यो घटनामा मेरो नाम प्रयोग भएको कुरामा चित्त बुझ्दैन भने त्योभन्दा त साँचो हुनु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि म बरु कतिवटा चिज आफैसँग जाओस्, होइन? तर झुटो चिज लेख्नलाई अरूको मन किन दुखाउने? किनभने जिन्दगी त सबै वाइटै मात्रै छैन नि, ब्ल्याक पनि छ। सो unless and until the world understands the yin yang, I don't think I would ever write a book. I could write, I could do a few coffee table books, you know. Yeah, maybe something like that. Some picture books. Yeah, maybe some stories or some के भन्छ incidents-हरुको बारेमा, not the whole मतलब first देखि end सम्म भन्ने एउटा certain story-को बारेमा भयो भने we would be the first one on the line to buy it, जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। What a talk. है? It was एकदम enlightening, अनि eye opener, talking about politics, about entrepreneurship, about world and how Nepal used to be before. यो सब कुरा गरेर एकदम enlightening कुरा भयो दाइ आजलाई, हैन? And I once again at the end would like to thank you for coming to Pop Talk and doing this with us despite your busy It was an schedule. honor, Dai. It was an honor. Thank you very much for having me, and I think it's just a drop in the ocean. A lot of people have different experiences in life and try to be diverse. Right.
And takeaway should be a garland. I'm just a, one bead in that garland. So thank you very much for having me. And it refreshes me whenever I talk to a younger demographic. जिन्दगीको रहरहरू मेरो पनि सकिया छैन. I have done plenty of wrongs in life. So just preaching the good is not my intention. So please take me as a yin-yang. We will. And the final takeaway of today's episode from Bhusan Dai is झुटा किताबहरू मैले पनि धेरै पढेको छु. My goodness. What a thought. Thank you so much, Dai. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dai.